How are you people? Hope you're enjoying my online lecture series of the 11th and 12th English class with my YouTube channel, that is My English Teacher. Dear students, today we are going to begin the explanation of the fourth section of the 12th English syllabus, that is the history of novel. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये युनिट 4 मधील द हिस्ट्री ऑफ नॉवेल म्हणजेच कादंबऱ्यांचा इतिहास हा भाग अभ्यासणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, कादंबरी या वाङ्मय प्रकारातील कलाकृतीचा अभ्यास करण्यासाठी कादंबरीच्या स्वरूपाचा अभ्यास करून तिचा इतिहास पडताळून पाहणे गरजेचे आहे. तर आपण या व्हिडिओमध्ये याच नॉवेलचा इतिहास समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. चला तर बघूया द हिस्ट्री ऑफ नॉवेल. Dear students, the 18th century has gifted English literature to entirely new forms which are without any traces in the ancient classical heritage. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, 18व्या शतकाने इंग्रजी साहित्याला दोन पूर्णपणे नवीन रूपे भेट दिली आहेत, ज्याला प्राचीन शास्त्रीय वारशामध्ये कोणताही पुरावा अथवा इतिहास नाही. आता या दोन नवीन भेटी कुठल्या बघा. एक आहे द पिरियडिकल एसेस म्हणजेच नियतकालिक निबंध, अँड द सेकंड वन इज नॉवेल्स म्हणजेच कादंबरी. या दोन प्रकारांपैकी दुसरा प्रकार म्हणजे कादंबरी हा जास्त प्रसिद्धी रूपास आला. आता कादंबरी म्हणजे काय याचा अभ्यास आपण करूया. नॉवेल म्हणजे कादंबरी ही एक तुलनेने दीर्घ कथा असते. स्थळ, काळ, वेळ, निसर्ग, लोक आणि त्यांचे विचार, कृती आणि समाज यांच्या वर्णनातून ही कथा लिहिली जाते. नाटक आणि कवितेपेक्षा कादंबरीतून आयुष्य समजण्यास सोपे जाते. साहित्य शैली म्हणून कादंबरीचा सुमारे 2000 वर्षाचा इतिहास आहे. इंग्रजीतील द टेल्स ऑफ जिंजी ही पहिली कादंबरी सरासरी 11व्या शतकात लिहिली गेली. आता कादंबरीची व्याख्या इंग्लिश मध्ये समजून घेऊया. An invented prose narrative that is usually long and complex, which especially deals with human experience through a usually connected sequence of events, is called as a novel. Dear students, the present English word novel is derived from the Italian novel, novella, meaning new. I repeat, the present English word novel is derived from the Italian word novella, that is new. Novel caught the spirit of the 18th century as the age of intellectual, sentimental and realistic playing, and tried to instruct the readers, which would help them to a more purposeful and virtuous life. तर कादंबरी, जिला 18व्या शतकातील बौद्धिक, भावनिक आणि वास्तववादी शतकाचा आत्मा मानले जाते, जिने वाचकांना सूचना देण्याचा प्रयत्न केला जे त्यांना अधिक हेतुपूर्ण आणि सद्गुणी जीवनात मदत करणारे ठरले. Since the time of its origin, novel has been gaining popularity and growing gradually. तर त्याच्या मूळ काळापासून कादंबरी ही लोकप्रिय होत गेली आणि हळूहळू आजही वाढत आहे. Today it is recognized as the most dominant literary genre
तर आज ही सर्वात प्रबळ साहित्य शैली म्हणून ओळखली जाते. यालाच नॉव्हेल म्हणजे कादंबरी असं म्हणतात. Now, many of us sitting here will have a doubt in their minds. So, what a novel actually is? What is a novel? So, I have explained the topic in a very shortcut way. So, a novel has a history of about 2000 years. How many years? 2000 years. A novel describes intimate human experiences in prose forms. What is a novel? A novel is a relatively long narrative fiction. Fourth, it narrates, it explains a story with more details of time, of place, of nature, of people and their mind, gesture and activities. So that is also a novel. So the next is, what is a novel? Again I tell you, a novel makes life easier to understand than drama or poetry. So these are all the points explaining what is a novel. Understood? Now you will surely have a doubt in your mind. What was the first novel in the world, sir? There are names of few novels given. So dear students, humans have been telling stories since our earliest days, but depending upon the criteria you use, the modern English novel emerged sometimes between 250 years ago and 550 years ago. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, कादंबरीचा उगम केव्हा झाला, कुठे झाला किंवा पहिली कादंबरी कोठे आणि कोणी लिहिली याबद्दल काही लिखित पुरावे नाहीत. तरी पण सरासरी कादंबरीचा उगम हा 250 ते 550 वर्षापूर्वी सुरू झाला असं म्हटलं जातं. ऑन द ओल्डर साइड, ले मोटे द ऑथर बाय थॉमस मोलोरो, which was published in 1485, is sometimes called the first English novel. So, which is called as the first English novel? That is Les Mottes, authored by Thomas Malory. It was published in 1485. Other people say the first English novel was Don Quixote, published in 1605, or Orinoco, published in 1688. Robinson Crusoe, published in 1719, or Moll Flandre, published in 1722. So different people take the names of different novels as the first novel in English. There are many names. भरपूर लोक हे वेगवेगळ्या कादंबऱ्यांची नावे घेऊन हीच ती पहिली कादंबरी जगामध्ये लिहिली गेली पहिल्यांदा असं भाकीत करतात, खात्रीने सांगतात. मात्र अजूनही त्याला लिखित पुरावा कुठलाही नाही. डिअर स्टुडंट्स, मुरासाकी शेकुबुज टेल्स ऑफ गिंजी, written in the year 1010, has been the world's first novel. तर प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये दिल्याप्रमाणे मुरासाकी शेकुबुज या लेखकाने लिहिलेली द टेल्स ऑफ गिंजी ही कादंबरी जगातली पहिली कादंबरी म्हटली जाते. त्यानंतर द युरोपियन नॉव्हेल इज ऑफन सेड टू बिगिन विथ Don Quixote by Spanish writer Miguel de Cervantes. तर पहिली युरोपियन नॉव्हेल ही ज्या लेखकाने लिहिली होती त्याचं नाव आहे मिग्वेल दे सर्वेंटेस आणि त्या कादंबरीचं नाव होतं डॉन क्युझेटे. ओके. इन द 18th century, the appearance of newspaper and magazines attracted a large number of readers from the middle class.
तर 18व्या शतकात वर्तमानपत्रे आणि मासिके अस्तित्वात आल्यानंतर मध्यमवर्गीय वाचक मोठ्या संख्येने त्याच्याकडे आकर्षित झाले. They had less interest in romance and tragedies which were admired by the upper class. या नव्या वाचकांना उच्च वर्गाप्रमाणे प्रणय आणि शोकांतिकेमध्ये फारसा रस नसल्याने नवीन कल्पना मांडणाऱ्या सामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनाचे समस्यांचे वास्तववादी चित्र उभं करणाऱ्या साहित्याची निर्मिती होण्यास सुरुवात झाली आणि त्याला मानाचे स्थान प्राप्त झाले. The 18th century new literature was characterized by the spirit of realism and the denial of romance, features like enthusiasm, passion, and imagination. Thus, an ideal foreground was prepared by all these factors. तर एकंदरीत कादंबरी हा मध्यम व निम्न वर्गाच्या आकांक्षा आणि उत्कट इच्छा व्यक्त करण्यासाठी निर्माण झालेला प्रकार आहे असे म्हणता येईल. Novel originated as a literary form in England after 1740. Increase in trade and commerce along with the Industrial Revolution had given rise to the middle class. तर आधुनिकीकरणामुळे व्यावसायिकीकरणामुळे ह्या मिडल क्लास लोकांच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल होत गेले आणि त्यामुळे यांच्या मनोरंजनासाठी कादंबरी हा प्रकार उगमास आला. Thus, novel as a form appears to have been designed for both to voice the inspiration of the middle and the lower classes and meet their longings. तर मध्यम व खालच्या वर्गातील लोकांचा आवाज आणि त्यांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी कादंबरीची निर्मिती केली गेली. The spread of machines could provide a time to the educated people or middle class for reading and discussion about the books. मशीनचा प्रसार झाल्यामुळे सुशिक्षित मध्यम वर्गाला पुस्तक वाचन आणि चर्चेसाठी वेळ मिळू लागला. ड्रामा and poetry were the two literary forms that were fading away. नाटक आणि कविता हे असे दोन साहित्य प्रकार होते जे आता विलुप्त होत चालले होते. Novel was a combination of some features of them and some new features were added to form. तर कादंबरी ही त्यातील काही वैशिष्ट्ये आणि काही नवीन वैशिष्ट्यांचे उत्तम मिश्रण होती. It was the prominent form in the 18th century and onwards to encompass the social, political and cultural happening and scientific progress. तर 18व्या शतकातील सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक घडामोडी आणि वैज्ञानिक प्रगती वाढविण्यामध्ये कादंबरीची महत्वाची भूमिका होती. लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, कादंबरीचा आणि मिडल क्लास समाजातील लोकांचा जवळचा संबंध होता. Now dear students, I am going to explain you the history of novel in a very shortcut in a very simple form. Now, novels form found in the literary prose. So, which are the novels form found in the literary prose? There are three names. The first is the novel written by Virgil, and the name of the novel is Eclogues. The second novel is Marlowe's Morte de Arthur, or Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales. So these are the three writers with the names of their novels, and these novels are called as novels form found in the literary prose. Now dear students, the colorful tradition of English novel begin with the novels like The Pilgrim's Progress,
written by John Bunyan in the year 1678. Then the Orinoco, written by Afra Ben in the year 1688. Similarly, Robinson Crusoe and Mal Flandre, written by Daniel Defoe. And Jonathan Swift ही कादंबरी कोणी लिहिली होती बघा? गुलिव्हर्स ट्रॅव्हल्स यांनी लिहिलेली ही कादंबरी आहे, लक्षात घ्या. The name of the writer is Jonathan Swift, remember. Now let us see the novels in the 18th century with their novelist. So Samuel Richardson wrote two novels, Pamela, Virtue Rewarded, as well as Clarissa. Both the novels, remember, Samuel Richardson wrote these novels, and both these novels are called as the epistolary novels. Similarly, the novelists of the 18th century, the names are Henry Fielding, Lawrence Sterne, Tobias Smollett. तर ही काही नावे ही 8व्या शतकामधील कादंबरीकारांची नावे आहेत, जे खूप प्रसिद्धीला आले. त्यानंतर आपण आता पाहणार आहोत काही स्टालवर्ट नॉव्हेलिस्टची नावे. स्टालवर्ट म्हणजे काही विशिष्ट गुणवत्ता असलेले काही निष्ठावंत कादंबरीकार, ज्यामध्ये आपल्याला चार्ल्स डिकिन्सन, वॉल्टर स्कॉट, नाथानियल हॉथॉर्न, थॉमस हार्डी, त्यानंतर विल्की कॉलिन्स किंवा एच.जी. वेल्स एक्सेट्रा या कादंबरीकारांची नावे घेता येतील. तर हे होते 18th सेंचुरी मधील काही कादंबरीकारांची नावे. आता 20th सेंचुरी मधील नॉव्हेलिस्ट बद्दल माहिती पाहूया. विद्यार्थी मित्रांनो, 20व्या शतकात नव्या कादंबरीकारांच्या विस्तृत दृष्टिकोनातून राजकीय, सामाजिक, मानसशास्त्रीय आणि इतर आधुनिक विषय तसेच नाविन्यपूर्ण शैली आणि तंत्र या माध्यमातून निर्माण झालेले साहित्य प्रचलित झाले. यात पुरुष कादंबरीकारांप्रमाणेच स्त्री कादंबरीकारांचे हे योगदान मोठे ठरले. सो डियर स्टुडंट्स, in the novelists in the 20th century are recognized for their modern topics and innovative styles and techniques. तर या 20व्या शतकामधील जे कादंबरीकार होते ते त्यांच्या आधुनिक विषय आणि नाविन्यपूर्ण शैली आणि तंत्रासाठी प्रसिद्ध होते. And their names are novelists like E.M. Forster, James Joyce, Joseph Conrad, Henry James, George Orwell, Graham Greene, D.H. Lawrence, William Golding, and Anthony Burgess. These are the names of the 20th century novelists. Then now let us see the names of the immigrant authors. Immigrant authors म्हणजे परदेशातून कायमची वस्ती करण्यासाठी येणारे किंवा आलेला लेखक. हे 20व्या शतकातील कादंबरीकारांची नावे आहेत. रायटर्स लाईक सलमान रशीद, इंडिया. देन वी हॅव V.S. Naipaul from Trinidad, then Kazuo Ishiguro from Japan, and many others. So these are also the names of the writers from the 20th century who became very famous. हे 20व्या शतकातील कादंबरीकार आहेत जे खूप प्रसिद्धीला आले. आता त्याचबरोबर आपण काही महिला कादंबरीकारांचे सुद्धा लेखन व त्यांची नावे पाहणार आहोत, ज्या 20व्या शतकामध्ये खूप प्रसिद्धीला आल्या. Women in the Literature. The novel of Manners, Evelina by Frances Burney. Gothic novels by Anne Radcliffe. Frankenstein by Mary Shelley. Pride and Prejudice and Emma by Jane Austen. Then Jane Eyre and Wuthering Heights by Bronte sisters. These are the names of those sisters, Emily and Charlotte. या दोन बहिणीने जॅन एरी अँड विदरिंग हाइट्स या दोन कादंबऱ्या लिहिल्या. त्याचबरोबर मॅरी एन्स एव्हन्स अलाइज, जॉर्ज एलियट्स नॉव्हेल रिफ्लेक्ट
सायकोलॉजी इनसाइट. तर मेरी ॲन एव्हान्स यांचं नाव आहे. अलाइज म्हणजे टोपण नाव. जॉर्ज एलियट सुद्धा आहे. यांनी सायकोलॉजी इनसाइट्स अशा प्रकारच्या नॉवेल्स लिहिल्या. व्हर्जिनिया वुल्फ इज द पायोनियर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स इन इंग्लिश नॉवेल्स. तर व्हर्जिनिया वुल्फ या लेखिका, या कादंबरीकार अशा आहेत ज्यांनी स्ट्रीम्स ऑफ नॉवेल्स और स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स इन इंग्लिश नॉवेल ही नव्या प्रकारची कादंबरी लोकांसमोर मांडली. अगाथा क्रिस्टीज नॉवेल्स आर बेस्ड ऑन क्राइम अँड डिटेक्टिव्ह थीम. हार्पर ली, मार्गरेट आटवूड, टॉनी मॉरिसन and Alice Walker have elevated the tradition further to prosperity. तर अगाथा क्रिस्टी यांनी लिहिलेल्या कादंबऱ्या विशेषतः क्राईम म्हणजे गुन्हेगारी आणि त्यात डिटेक्टिव्ह स्टोरीज म्हणून प्रसिद्ध आहेत. तर ही नावं काही वुमेन रायटर्सची आहे ज्या नॉवेलमध्ये त्यांनी योगदान खूप मोलाचं दिलेलं आहे. नाव लेट अस स्टडी the contribution of the Indian novelist in the field of novel. Raj Mohan's Wife by Bankim Chandra Chattopadhyay, serialized to publish in separate period of time in the Indian field, was the first Indian novel. तर विद्यार्थी मित्रांनो, द इंडियन फील्ड या मालिकेतील बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी लिहिलेली राजमोहन्स वाईफ ही एक भारतीय लेखकाने लिहिलेली इंग्रजीतील पहिली कादंबरी आहे. यानंतर अनेक भारतीय लेखकांनी लिहिलेल्या कादंबऱ्यांमध्ये मुख्यत्वे राष्ट्रीय मूल्ये किंवा सामाजिक समस्यांचे वर्णन आपणास दिसून येते. आता हे कुठले लेखक आहेत बघा. त्याच्यामध्ये मुल्कराज आनंद येईल, R.K. नारायण येतील, राजा राव हे येतील, त्यानंतर अनिता देसाई, नायनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मालगावकर चेंज द करंट्स ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल थ्रू देअर वर्क. सिमिलरली अमित घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यू चटर्जी, अल्मोरेटेड, these are the names. अल्मोरेटेड मीन्स उत्तमोत्तर बनवणे, उन्नती करणे. तर ह्या काही लेखकांची, कादंबरीकारांची नावे मी पुन्हा एकदा वाचून दाखवतो. अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यू चटर्जी यांनी भारतीय कादंबऱ्यांना इंग्लिश भाषेमध्ये आणखीन उच्च स्थानी नेण्यासाठी मोलाचं योगदान दिलं आहे. आणि आता काही रिसेंट रायटर्सची सुद्धा आपण नावं बघणार आहोत. त्यामध्ये सलमान रशीद असतील, अरविंद अदिगा असतील, अरुंधती रॉय असतील, किरण देसाई, किरण नगरकर ही अशी काही नावं आहेत ज्यांनी कादंबरी लिहिण्याच्या क्षेत्रामध्ये भारताचं नाव उंचावलेलं आहे. डिअर स्टुडंट्स, नाव लेट अस अंडरस्टँड द मीनिंग ऑफ द वर्ड नोवेला. द वर्ड नोवेला originated from the Italian word novella. तर प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, नोवेला या शब्दाचा उगम इटालियन भाषेमधून झाला आहे. इट इज अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन. प्रोज फिक्शन म्हणजे गद्य कथा. अँड इट इज शॉर्टर दॅन अ फुल लेंथ नॉव्हल अँड लॉंगर दॅन अ शॉर्ट स्टोरीज. इट इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड बाय शॉर्ट नरेटिव्ह. इट इज सटारिस्ट और रिअलिस्टिक इन टोन. सटारिस्ट अँड रिअलिस्टिक इन टोन म्हणजे अशा प्रकारच्या कादंबऱ्या ह्या उपहासात्मक किंवा वास्तववादी प्रवृत्तीच्या असतात. इट युजली फोकसेस वन इन्सिडेंट विथ वन or two main characters and takes place at a single tradition. Some of the famous novels in English are: the first one is The Heart of Darkness, written by Joseph Conrad. The Turn of the Screw by Henry James. Billy Bird by Herman Melville. Death in Venice by Thomas Mann. Seize the Day by Saul Bellow. And last but not the least, Pearl, written by John Steinbeck. So dear students,
In this way, we have understood the meaning of the word novella. So dear students, please develop the good habit of reading and enrich your intelligence. So thank you for watching my video, dear students. Do watch my next video on elements of novel and do subscribe my YouTube channel, that is My English Teacher. Thank you.